जो कि कैंसर ग्रस्त पेशेंट्स के लिए, प्रोस्टेट कैंसर ग्रस्त पेशेंट्स के लिए एक it's first of the kind in India and in Southeast Asia. We always believe that a lot of patients, and prostate cancer is such a problem that it comes in the elderly age group and it comes in a very slow manner. It doesn't, the signs and symptoms take minimum 3 to 4 years to show up. Until then, it's very late for the patients. And more so because prostate is something which is below the belt. So it also has a social stigma to it. People do not discuss about it. And by the time they reach the doctors and they are diagnosed, it's generally spread. Even the ex-president of US, Mr. Joe Biden, he was diagnosed of cancer, and it was reported that it was a locally advanced cancer. And for this, we wanted to give a complete holistic prostate care for all the males of the community who suffer silently for this problem. And what we have seen is this technology, it is without incision. So now I pass on to my doctor colleagues who will elaborate further, and then we will take questions, and we'll also take the testimonials of our patients who are with us. Good evening all, respected colleagues, my media friends. Now we are very proud to announce that we are the only center in India and Southeast Asia to have this advanced technology. And I would like to acknowledge Bhaskar sir and KIMS management for having provided with this advanced technology for the benefit of the patients. So coming to the Tulsa Pro, the standard treatment options what we have till now for the radical prostate, for the prostate cancer is radical prostatectomy, be it minimal invasive or open, and other is the radiotherapy. But they are always they are not short of complications or side effects. So Tulsa Pro is a technology such that it's a daycare procedure and it is bridging the gap with all those complications which occur with the standard treatment options. So ultimately it is going to be a daycare procedure. Patient can be discharged on the same day, walking home, and no incision, no scar, no blood loss, no major surgery, no radiation. And main advantages with the Tulsa Pro is that the urinary continence, that is leakage of the urine after the procedure with the standard treatment, that is not there with this procedure. And the erectile function, the sexual function is well maintained after this Tulsa Pro procedure. So now I wanted the press and media to communicate this information so that the wider section of the population in India can reach and they can avail this technology here. And so far we did 15 odd cases. All the patients were doing really well. Every patient discharged within 24 hours. No complications till now, and they are under follow-up. And only center to have this, the KIMS and Secunderabad, we are doing this. Thank you very much. So first thing I would like to congratulate Dr. Bhaskar sir and the KIMS hospital for getting this remarkable new technology. So basically in prostate cancer, it's the disease usually older age group 65, 70 years. So in basic concept prostate cancer slow growing tumor. Adanta fast grow avvadu unless natural chala grade prakaram unte ganaka.
So always there was a thought in the doctor's mind that are we treating too much? Because what alternatives we have, మాకు alternatives ఏమున్నాయి? ఆల్రెడీ డాక్టర్ ప్రశాంత్ చెప్పారు, we either do radiation లేదా సర్జరీ కూడా కొంచెం యాక్చువల్గా రోబోటిక్ సర్జరీ కొంచెం పెద్ద సర్జరీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ నాట్ కామన్ దట్ సర్జరీ. ఎందుకు చేయము అంటే బికాస్ most of the patients are usually 70 years and వాళ్ళకి డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, and they are not very fit to undergo such a rigorous surgery. And also after surgery కూడా వాళ్ళకి యూరిన్ లీకేజ్ ఉంటాము, సెక్షువల్ లైఫ్ సరిగ్గా ఉండలేకపోవటం, వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంత మంచిగా ఉండలేకపోవటం. జనరల్ గా ఈవెన్ అంటే అప్పుడు డాక్టర్స్ మేము ఆలోచించేది ఏంటంటే ఆర్ వి ట్రీటింగ్ టూ మచ్? మనము అసలు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేయకుండా వదిలేస్తే కూడా ఏమన్నా అవుతుందా? ఎందుకంటే ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ దాంట్లో, మనం ఏం ట్రీట్ చేయకుండా వదిలేసేయచ్చు కూడా దాంట్లో. సో ఇట్లాంటి ట్యూమర్స్ దాంట్లో మనకి ఇట్లాంటి ఒక రిమార్కబుల్ ప్రామిసింగ్ టెక్నాలజీ ఇది. ఇందులో ఇట్లాంటి మనకి బేసికల్గా ఏంటి అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ వేరే ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు డూ ఫర్ ద పేషెంట్ ఆల్సో. ప్రొసీజర్ కూడా ఎక్కువసేపు ఏం అవ్వదు, పేషెంట్ అంత స్ట్రెస్ ఏం అవ్వరు, సర్జరీ అవ్వగానే ప్రొసీజర్ అవ్వగానే వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ దాని తర్వాత యూరిన్ లీకేజ్ కానీ, సెక్షువల్ కానీ, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కానీ అన్ని మంచిగా ఒక ప్రొసీజర్ మనకి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్లో ఇది యాజ్ అ ఆల్టర్నేటివ్ గా కొత్తగా వచ్చింది. అండ్ ఇట్స్ అ ప్రామిసింగ్ వన్ యాక్చువల్లీ. అండ్ మన స్టడీస్ దాంట్లో కూడా ఇట్ షోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఎఫెక్టివ్, అంటే మంచిగా రిజల్ట్స్ కూడా చాలా బాగుంది అని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది. సో డెఫినెట్ గా మనకి ఇక్కడ కిమ్స్ వారు మన కోసం పేషెంట్స్ కోసం ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఒక ఈజీ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇచ్చారు. దీన్ని ఐ వుడ్ లైక్ టు షో టు ద ఆఫర్ టు ద పాపులేషన్ హియర్ and in the rest of the India. This is the first hospital to have in India. So I would acknowledge the KIMS hospital. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ మున్నా. నేను ఇక్కడ కన్సల్టెంట్ ఆండ్రాలజిస్ట్ అండ్ యూరాలజిస్ట్. సో మా పేషెంట్స్కి మాకేం అక్కర్లేదు ఎక్సెప్ట్ వరల్డ్ క్లాస్ ట్రీట్మెంట్. దానికోసం వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం రాకూడదు. With the same commitment, we reaffirm the commitment of KIMS Hospital for the world-class treatment. And for the first time in India, we have launched this and we are seeing good results also. So as an andrologist, మన పేషెంట్స్లో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే prostate ట్రీట్మెంట్ తర్వాత they will say goodbye to their sexual life. Because of radical prostatectomy, ఆ సర్జరీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానివ్వండి, రేడియేషన్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, వీక్నెస్, మిగతా ఆర్గాన్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల కానివ్వండి. సో పేషెంట్ బతుకు జీవుడా అన్నట్టు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటూ ఉంటుంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి దిస్ ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్. ఇట్స్ అ లైఫ్ చేంజర్ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఎ గేమ్ చేంజర్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూరాలజీ. జనరల్లీ మెడికల్ బ్రాంచెస్లో కార్డియాలజీలో అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి, సర్జికల్ బ్రాంచెస్లో యూరాలజీలోనే అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు సే whenever there is a new innovation in urology, KIMS will be the first in the line. సో అట్లాగే ప్రోస్టేట్ కోసమే రోబోట్ కనిపెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు రోబోటిక్ సర్జరీస్ మనం అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో వింటూ ఉండేది. ద ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ యూజ్డ్ ఈజ్ ఫర్ ప్రోస్టేట్ సర్జరీ. సో ప్రోస్టేట్కి మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ డే బై డే వస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని స్టాండర్డైజ్డ్గా నిలబడతాయి, కొన్ని పోతూ ఉంటాయి. దే విల్ బి డిస్కరేజ్, మేమే డిస్కరేజ్ చేస్తాం వాటి, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొఫైల్. బట్ దిస్ థింగ్ తుల్సా ప్రో ఇట్ సెట్ ఎ బెంచ్ మార్క్. ఎట్లా అంటే పేషెంట్కి క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అనే ఒక నాలెడ్జ్ లేకుండానే ట్రీట్మెంట్ అయిపోవడం, ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగిపోతుంది. సో పేషెంట్కి వచ్చే యూరిన్లో మంటే పెద్ద కాంప్లికేషన్ లాగా కనిపిస్తుంది ఈ ప్రొసీజర్ తర్వాత. ఒక సర్జరీ చేయించుకున్న పేషెంట్తో మాట్లాడితే ప్రోస్టేట్ సర్జరీ అంటే ఎంత కష్టము, ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగాలి, ఎన్ని కుట్లు వేయించుకోవాలి, యూరిన్ పైప్ ఎన్నాళ్ళు ఉంచుకోవాలి, ఇవేం తెలియకుండా సార్ పొద్దున వస్తే సాయంత్రం పంపించేశారు, 2 వారాలు అయింది, నాకు ఇంకా యూరిన్లో మంట వస్తుంది అని పేషెంట్ చెప్పినప్పుడు మాకు నవ్వు వస్తుంది, అంటే హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ సెట్ ది బెంచ్ మార్క్ టు ఎ లోవర్ లెవెల్ రిగార్డింగ్ ది కాంప్లికేషన్స్ అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్. సో క్యాన్సర్ అనే బాధ, భయము లేకుండా, చీకు చింత లేకుండా ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు పేషెంట్స్.
సో ఇట్లాంటి ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ని తీసుకొచ్చినటువంటి కిమ్స్ హాస్పిటల్కి వాటిని ప్రాక్టీస్లోకి తీసుకొచ్చే మా ఫెలో కలీగ్స్కి అందరికీ అభినందనలు. అండ్ మాతో పాటు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్గా పనిచేస్తున్న రేడియాలజీ అనస్థీషియా టీమ్కి, మమ్మల్ని నమ్మి వాళ్ళ ప్రాణాలను మా చేతిలో పెడుతున్న మా పేషెంట్స్కి అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I was experiencing a lot of urine night. I cannot sleep. So then I consulted doctors. They asked me to do PSA test. So I was not into cancer level. So slowly it was improving, increasing the diseases. So I visited Kim's Sunshine because there the doctors used to treat me for the diabetic and hypertension. So they, after checking all the things, they told me I have to do major surgery for this prostate. So then I thought major surgery means again I have to take leave and I have to undergo pain and all. So I googled. Then I found Kim's Secunderabad Hospital. I called the customer care. Then Lakshmi Teja madam called me back and she guided me in all the processes, like all the tests, MRI tests, everything was done. Then Dr. Prashant sir was the one who has conducted the operation on me. So I didn't find anything, any problem. There is no scar, no pain. So I didn't find today also that an operation has taken place on me. So I'm very fine, and this is the best surgery. I think it can be used. Mauritius, and he had a little operation on me, and then he found out that I was suffering from cancer. Then I realized I had prostate cancer. Through a friend, I managed to find this hospital. So I came here in June. When I came here in June, the doctor looked at me. Not one doctor, many doctors looked at me and decided I had a pacemaker. Pacemaker was weak and could not do the operation. So they decided to postpone the operation. Then I realized, as I am here in India, I decided to not to sorry. I decided to stay here. First, I had I forgot the word. Sorry. Pacemaker. Sorry, I have the pacemaker. I already had a pacemaker a long time ago, but then the battery was very low. So the doctors decided not to carry out with the operation. So I decided to change the battery in my sorry. I decided to change the battery, and then yesterday we decided to do the operation of hospital in Madhapur, and they undergone some diagnostic investigations, and they told that he has prostate problem. And after that, we came to know that in KIMS there is an advanced technology, Tulsa Pro, by one of our doctor, Mr. Divakar Naidu sir, and we came here and meet Mr. Litkeshwar sir, and he explained about everything about this procedure without radiation and without surgery, without incision. It is very good for the elderly people who has multiple complications. Actually, my father had 2 stents in the heart, and also he is suffering from neuro problem. He undergone cervical laminectomy, and he has diabetes and hypertension also. In spite of this all complications, the procedure Tulsa Pro, Dr. Sir, Mr. Litkeshwar sir has explained about the Tulsa Pro.
without this much of complications. It's very easy, and the daycare procedure, you can last few decades, 2-3 decades నుంచి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవాల్వ్ అవుతాం. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ సర్జరీ టు laparoscopic surgery, then robotic surgery. Now then this is TULSA-PRO. Why it is evolving over so many decades is to reduce the complications, the dreaded complications following surgery for cancer prostate or incontinence of urine, that is losing control over urination. Then erectile dysfunction, that is losing the erectile function. These are the two complications following prostate surgery. Then all these number of technical procedures are coming to minimize these complications. Ultimately, this is one procedure where both these complications are taken care of without losing control of passing urine and without losing the erectile function. Another thing is, first of all, the term cancer itself damages the patient's self-esteem 50%. Then the fear of major surgeries damages the rest. So this minimally invasive TULSA-PRO will take care of every aspect of the treatment of cancer prostate. This message we want to send to society so that all the urology department and radiology and anesthesia and all the well-wishers of our patients who got this procedure and are happy, and press and media. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ హాస్పిటల్కి ఎందుకు వస్తున్నారంటే వాళ్ళకున్న బాధలు, ఆ బాధల్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి లైఫ్ అంతా కూడా క్వాలిటీ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో హాస్పిటల్కి వస్తారు. అలా వచ్చినప్పుడు ఇందాక మన ప్రసాద్ చెప్పినప్పుడు ముందు ఇనిషియల్గా ఓపెన్ సర్జరీ, లాప్రోస్కోపిక్, రోబోటిక్, తర్వాత TULSA-PRO అన్నప్పుడు వాటన్నిటిలో ఇంతకుముందు ఈ ప్రొసీజర్లో అంత క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండేది కాదు పోస్ట్ సర్జరీ వల్ల. రెండోది, ఈరోజు 60 years 70 years ఏజ్ అని అంటే ఎవరైనా ఓల్డ్ అని అంటే వాళ్ళు మనల్ని కొడతా ఉన్నారు. మేమంతా యంగ్, ఇంకా మిడిల్ ఏజ్, మా లైఫ్ చాలా ఉంది, మీరు మమ్మల్ని ఓల్డ్ అని అంటే ఎలా అనేది. సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని హ్యాపీగా ఉండాలి అని అంటే ఈ యొక్క సర్జరీ ఇంతకుముందు చేయించుకున్నట్టు కనుక చేయించుకుంటే 2 మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, యూరిన్ కాంటినెన్స్ లేకుండా పోవడం, అంటే యూరిన్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఆపుకోలేక మనం ఎక్కడైనా సోషల్ గ్యాదరింగ్లోకి వెళితే అక్కడ సోషల్ గ్యాదరింగ్లో ఎవ్రీ టైం పోవాలంటే చాలామంది ఈ యొక్క ప్రాబ్లం వల్ల చాలా సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ని మిస్ అవుతున్నారు. ఇందాక అన్నట్టు యంగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ మామూలుగా మిగతా ఆపరేషన్స్లో వస్తుంది, దీంట్లో రాదు కాబట్టి లైఫ్ను కూడా బాగా లీడ్ చేయొచ్చు. అందుకని మనం ఈ యొక్క TULSA-PRO అనేది ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఈ పేషెంట్ క్వాలిటీ కేర్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాము. ఇందాక మనం చూసిన ఇద్దరు పేషెంట్లు వాళ్ళు ఏజ్లో 70-80 years అయినా కూడా వాళ్ళకి చాలా కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ ఉన్నా వాళ్ళ ఎంఆర్ఐకి వెళ్ళేదానికి వాళ్ళకున్న పేస్ మేకర్ అనేది ఇంతకుముందు ఎంఆర్ఐ కంపాటబుల్ పేస్ మేకర్ కాదు, దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐ కంపాటబుల్ పేస్ మేకర్ బ్యాటరీస్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఈ ప్రొసీజర్ చేయగలిగాం. అదేవిధంగా సర్జరీ చేయాలన్నా కూడా, రోబోటిక్ చేయాలన్నా కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దీంతో ముఖ్యంగా మనం రోబోటిక్ TULSA-PRO అనేది మన ఎంఆర్ఐ గైడెడ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ TULSA రోబోటిక్ని మనం ఎక్కడైతే డిసీజ్ ఉందో ఆ డిసీజ్లో ఫోకస్ చేసి దాన్ని అబ్లేట్ చేస్తాం. ఆ అబ్లేట్ చేసినప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్న నరాలు కానీ, వెయిన్స్ కానీ, ఎలాంటి టిష్యూ కూడా డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటుంది. అలా డ్యామేజ్ కాకుండా ఉన్న దాని వల్ల యూరినరీ కాంటినెన్స్ను ప్లస్ ఈ సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ అనేది, ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ లేకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇంత ఫోకస్డ్గా పెట్టి మనం ఒక డిసీజ్ని మనం తీసిన దానివల్ల తర్వాత ఇంకోటి మన డాక్టర్లు అందరూ చెప్పినప్పుడు బ్లడ్ అవసరం ఉండదు, ఆపరేషన్ లేదు,
అదే మార్నింగ్ వచ్చి ఈవినింగ్ వెళ్ళొచ్చు. తర్వాత మన కొలీగ్స్ అందరికి కూడా మనం ఉన్న ఏదైతే ఆఫీస్లో కానీ, మన సొసైటీలో, మన ఫ్యామిలీలో కానీ అసలు ఈ సర్జరీ అయిందా అన్న ఒక విషయం కూడా తెలియదు. మార్నింగ్ ఓపీకి వచ్చినట్టు వచ్చి చూపెట్టుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే ఎక్కడ స్కార్ ఉండదు, ఎవరికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు వచ్చి హాస్పిటల్లో ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇలాంటి చాలా స్టిగ్మాస్, ఎందుకంటే మనం ఈ క్యాన్సర్ ప్రోస్టేట్ అని అనగానే అయ్యో వీళ్ళకి క్యాన్సర్ అని మనం ఎవరికి కనపడినా కూడా అదొక రకంగా మనం చూస్తారు. అలాంటి ఏమీ లేకుండా ఉండేదానికి నాకు ఫస్ట్ ఈ టెక్నాలజీని ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ మన హాస్పిటల్లో మన పేషెంట్స్కి ఫస్ట్ రావాలని మనం తీసుకున్నాం. దీని తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఈరోజు 15 మందికి హ్యాపీగా చేసాము, చాలా హ్యాపీగా వెళ్తున్నారు. దీని ఖర్చు కూడా ఇంతకుముందు మన ఆపరేషన్ చేసి వాళ్ళ ఫాలోఅప్ అయ్యి వాళ్ళు 5 days ఉండి కాంప్లికేషన్ చేసి వాళ్ళు 8 to 10 lakhs దాకా అవుతుంది. దానికన్నా కూడా తక్కువగానే దీన్ని మనం చేసి ఆ 1 week 10 days 2 weeks వాళ్ళు పనికి పోకుండా ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే మిగతా ఖర్చులతో పోలిస్తే ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ కూడా చాలా తక్కువగా అవుతుంది. సో ఖర్చు తగ్గటం ఒకటి, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఒకటి, రెండోది చాలా ప్రెసిషన్తో ఎలాంటి నార్మల్ టిష్యూని డ్యామేజ్ కాకుండా ఓన్లీ అబ్నార్మల్ టిష్యూని చేసుకోవటం. దీనివల్ల ఇంతకుముందు బినైన్ ప్రోస్టేట్ అనేది ఉండి బాగా పెరిగినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలంటే చాలా భయపడేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఈ బెనైన్ ప్రోస్టేట్ చాలాసార్లు అది క్యాన్సర్గా మారచ్చు. ఆ మారేటప్పుడు చాలా ముందుగా చేయించుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క సెక్సువల్ డిస్ఫంక్షన్, ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అండ్ దెన్ యూరినరీ కాంటినెన్స్ వల్ల వాళ్ళు చేయించుకోకుండా పోస్ట్ పోన్ అవుతుండేది. ఆ పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ క్యాన్సర్ లేక వచ్చి మళ్ళా దాని కాంప్లికేషన్స్, మెటాస్టేసిస్ వచ్చాయి. అలాంటి వాళ్ళందరికి కూడా ఈ రోజు అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు, అలాంటి స్టిగ్మా ఏమి ఉండదు. కాబట్టి బెనైన్ ప్రోస్టేట్ వాళ్ళు కూడా ఈ తులసా ప్రోతో బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజు ఈ 15 మందికి మన గత 2 నెలల్లో బోత్ నేషనల్ పేషెంట్స్, 2 ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ చేయించుకున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్తున్నారు. ఇది ఇంకా చాలా ఎక్కువ మందికి తెలిసి వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి మీ ద్వారా అని చెప్పేసి ఈ యొక్క మీటింగ్ మనం ఇక్కడ కండక్ట్ చేసాం. సో మీరే చూశారు, పేషెంట్లు అందరూ కూడా మాట్లాడారు, వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అనేది. తర్వాత వాళ్ళందరూ ఒకరు 80-75 years ఏజ్, ఆ ఏజ్లో కూడా ఆపరేషన్ చేయించుకొని నెక్స్ట్ డే వచ్చి మన ముందు మాట్లాడుతున్నారంటే దీని యొక్క వాల్యూ అనేది ఎంత ఉందనేది మనం తెలుసుకోవాలి.